Dr. Logesh, MD, General Physician. Dedicated physician and intensivist with a focus on accurate diagnosis and treatment for improved patient care. Compassionate, highly skilled, and collaborates effectively with healthcare professionals. Committed to enhancing medical knowledge and staying updated with the latest advancements. MD Internal Medicine, Geimer, Chandigarh, July 2018 to June 2021. Silver medalist, passed in first attempt. Trained in BLS, ACLS, invasive and non-invasive ventilation. Trained in research methodology and biostatistics, 1 month. MBBS, Coimbatore Medical College, Coimbatore. Passed in first attempt. Honors in physiology, biochemistry, microbiology, pathology, ophthalmology, ENT. Distinctions in anatomy and pharmacology. Work experience. Senior resident, Geimer, Chandigarh. Managed emergency medical OPD. Proficient in resuscitation and stabilization of critically ill patients. Diagnosed medical illnesses through thorough examination and analysis of lab results. Skilled in procedures such as endotracheal intubation, central venous catheter placement, ICTD placement, lumbar puncture, paracentesis, etc. Managed patients in emergency medical ICU and critical care, including invasive and non-invasive ventilation. Developed comprehensive management plans and communicated them effectively to patients and healthcare professionals. Provided training and teaching to postgraduates of internal medicine. Research and publications done in state and national level. Sir, is it visible? Yeah, visible, now visible. Yeah. Right. So, இன்னைக்கு நான் பேச போற topic is about diabetes mellitus and all that you need to know about diabetes. So, at the end of this session, I hope உங்களுக்கு இந்த questions-க்கான ஓரளவுக்கு answers தெரியும்னு நம்புறேன். What is diabetes? How do I get diabetes? What type of diabetes do I have? And how do I know I am a diabetic? What test should be done if I am a diabetic? And என்ன diet and medicines எடுக்கணும் for diabetes? And the most important question, the $1 million question, can I reverse my diabetes? So, disclaimer of the day is social media is injurious to health. For obvious reasons, there are a lot of information that you get from social media, WhatsApp, Facebook, but all of that is not true. In fact, available information, the information that's available to you is almost 1 ppt, 1 part per million. So that is never going to be absolutely true. For a simple example would be like you might have heard of an airplane accident, or bus accident, and suddenly you decide, "Seri, ipo flight la poradho illa bus la poradho is not going to be safe." That is not true, obviously. So that is just influenced by the information that you see in WhatsApp or Facebook. The same applies regarding all information about medicine as well. So diabetes ku indha or diet try panna complete cure aayirum, illa indha diet follow panna cancer seriyaarum, and all that is being shared, all of that might not actually be true. So that is what we call availability bias. உங்களுக்கு கிடைக்கிற information base பண்ணி நீங்களா ஒரு opinion form பண்ணியிருக்கிறது is availability bias, and which may not always be true. There's something called confirmation bias. Confirmation bias ங்கிறது நீங்க set of beliefs க்கு concordant-ஆ போற information and evidence மட்டும் நீங்க நம்பிட்டு மற்ற evidence ignore பண்றது is confirmation bias. Very simple thing is you are googling something about what you already know. ஒரு விஷயத்தை பத்தி கூகுள் பண்ணி தெரிஞ்சுக்க விரும்புறீங்கன்னா obviously Google will tell you 100 positive results. நீங்க நம்புறது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு. But there will be 1000 other things that might go against your belief. அதை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு உங்களுக்கு உங்க பிலீஃப்க்கு ஏத்த கன்கார்டன்டான எவிடன்ஸ் மட்டும் நம்புறது is called confirmation bias. And both of this is injurious to health because obviously we tend to follow what we believe. I'll go into topic proper. So diabetes பொறுத்த வரைக்கும் what is diabetes? Diabetesங்கிறது it is a chronic disease. Obviously it is a lifelong disease for most patients, and it is a condition where blood sugar, அதாவது blood glucose levels are higher than usual. There is a cutoff, obviously. So என்ன cutoff sugar values அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா fasting stateல glucose level of less than 100 is normal. More than 126 is diabetes. அதே மாதிரி 2 hours after you take a meal, most importantly breakfast எடுத்துட்டு நம்ம யூசுவலா செக் பண்ணுவோம். அப்போ less than 140 இருக்கணும் sugars, and இதுவே more than 200 இருந்ததுன்னா it is diabetes.
HbA1c, there is another test that is very useful called HbA1c. It is, most of you would already have heard of it. Last 3 months oda average sugar எவ்வளவுங்கறத percentage formல express பண்ணுவாங்க. Less than 5.7% is normal and more than 6.5% is abnormal. நான் சொன்ன இந்த ரேஞ்சுக்கு நடுவுல வர all patients fall into a category called pre-diabetic. Pre-diabetic na it is the earliest stage of diabetes. Almost or 5 or 10 years down the lane, most of these patients can develop diabetes. Especially அவங்க அந்த risk factors control பண்ணல, lifestyle modify பண்ணாட்டி, eventually all these patients will end up developing diabetes. So why do I get diabetes? What is the reason? There is a small informational video for you. So the food that we eat, நிறைய carbohydrates இருக்கிற food வந்து it is broken down, சின்ன சின்ன பீஸா உடைஞ்சு ultimately the most basic form of sugar is called glucose. இந்த glucose is the energy packet of the cell. Body function ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு glucose தேவை, and the glucose should go into the cell. செல்குள்ள போகணும்னா இன்சுலின்ங்கிற ஒரு ஹார்மோன் தேவை. இந்த இன்சுலின் போய் அதோட ரிசெப்டார்ல உட்கார்ந்துச்சுன்னா தான் குளுக்கோஸ் போறதுக்கான அந்த சேனல் ஓபன் ஆகும், குளுக்கோஸ் செல்குள்ள போக முடியும். For that insulin is very very important. But this insulin production may not be adequate in diabetes. Type 1 diabetes la insulin சுத்தமா உங்களுக்கு produce ஆகாது. Body does not produce insulin. அப்போ insulin இல்லாதப்போ என்ன ஆகுது, உங்களுக்கு glucose channels remain closed இருக்கறனால உங்களுக்கு glucose பாடிக்குள்ள போக மாட்டேங்குது. There is no energy in the body. ஈஸியா டயர்ட் ஆயிருவாங்க, ரொம்ப fatigued இருப்பாங்க, weight loss ஆகும் பேஷண்ட்டுக்கு. Normal day to day activities பண்றதுக்குமே வந்து they struggle so much to carry on their normal day to day activities. Type 2 diabetes பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஆகுதுன்னா, உங்களுக்கு இன்சுலின் சுரக்குது, பட் அந்த இன்சுலின் ஆக்ட் ஆகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்க மாட்டேங்குது. இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ், அதாவது இன்சுலின் அதோட ரிசெப்டர்ல பைண்ட் ஆனாலும் இன்சுலினால வேலை செய்ய முடியல. இதுக்கான காரணங்கள் நிறைய இருக்குது. என்னென்ன I will tell you in the subsequent slides. ஸோ இதனால என்ன ஆகுது, பேசிக்கா உங்களுக்கு குளுக்கோஸ் செல்குள்ள போகாதனால பிளட்ல குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ் அதிகமாகுது. And how do we treat type 1 diabetes na? We give it insulin injection கொடுக்கிறோம், insulin deficiency அந்த insulin பற்றாக்குறையை போக்குறோம். And type 2 diabetic we give some pills, predominantly diabetic medicines, oral tablets கொடுக்கிறோம். and அந்த tablets மூலமா glucose is taken up by the cells and blood glucose levels உங்களுக்கு கண்ட்ரோல்ல வருது. So what is the type of diabetes that I have? அந்த காலத்துல let's say ஒரு 10 years before வரைக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா, or even today most doctors follow this very basic categorization. அதாவது டயபெட்டிஸ்னா 3 main types இருக்கு. ஒரு type 1 இருக்கு, ஒரு type 2 இருக்கு, அப்புறம் pregnancy அப்போ வர diabetes இருக்கு. that is called gestational diabetes. type 1 diabetes என்னது, it is an autoimmune disease. autoimmune disease என்னன்னா, நம்ம பாடியில இன்ஃபெக்ஷன் வந்ததுன்னா ஃபைட் பண்றதுக்கான ஆன்டிபாடிஸ் இருக்கு. அந்த ஆன்டிபாடிஸே வந்து நம்ம ஓன் பாடி அட்டாக் பண்ணி, pancreas எஸ்பெஷலி அட்டாக் பண்ணி இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ற அந்த செல்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்ப்ளீட்டா டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடுறதுனால பாடிக்கு இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் ஆக மாட்டேங்குது. ஸோ அப்போ இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ணாதனால நம்ம வெளியில இருந்து இன்சுலினை we are giving it as an injection. We are replacing insulin periodically, insulin daily or weekly basisல depending on the type of insulin that you are taking. insulin எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும். And there are no pills that will help. Insulin is the only cure for, or only treatment, I'm sorry, it's not a cure, only treatment for type 1 diabetes. type 2 diabetes பொறுத்த வரைக்கும், like I already said, insulin resistance, பாடியில உங்களுக்கு insulin produce ஆகுது, but insulin is not able to act for multiple reasons. One most important reason வந்து overweight. பாடியில weight அதிகமா இருக்கு, central obesity, அதாவது ஒரு பெரிய தொப்பை ஃபுல்லா fat. ஸோ இப்படி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு இன்சுலின் அவ்வளவு சீக்கிரம் ஆக்ட் பண்ண முடியாது, குளுக்கோஸ் செல்குள்ள போகாது. ஸோ இந்த பேஷண்ட்ஸ்க்கு we need to give some pills. தேவைப்பட்டா எண்ட் ஸ்டேஜ்ல இன்சுலினும் தேவைப்படலாம். And gestational, அதாவது பிரெக்னன்சி அப்போ வர இன்சுலின் is primarily because of pregnancy hormones. pregnancy hormones வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ஸ் காஸ் பண்ணும், இன்சுலின் ஆக்ட் பண்ண விடாது. ஸோ அவங்க பிரெக்னெண்டா இருக்கிற டியூரேஷன் வரைக்கும் மட்டும் they have diabetes, and once பேபி டெலிவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் eventually their blood sugar returns to normal. So now already I told you pre-diabetes is an important early stage. diabetes க்கு ஒரு முன்னாடி ஸ்டேஜ். இந்த pre-diabetesல நிறைய clusters இருக்காங்க. This is all based on recent data. இதுல சில cluster peopleலாம் வந்து they are high risk for diabetes. யாரெல்லாம் high risk for diabetes அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 3 important clusters ஐடென்டிஃபை பண்ணிருக்காங்க. அதாவது 3 subset of patients. இந்த பேஷண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஃபியூச்சர்ல டயபெட்டிஸ் வரதுக்கான ரிஸ்க் அதிகம்.
கிளஸ்டர் நம்பர் 3, அதாவது ஹை ரிஸ்க் பீப்புள் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஜெனட்டிக் ரிஸ்க் இருக்கிறவங்களுக்கு, ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி, ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்டரி இருக்கிறதுக்கு, இல்ல ஃபேமிலி ஹிஸ்டரியிலே அப்பாக்கோ, அம்மாக்கோ, இல்ல கூட இருக்கிற சிப்லிங்ஸ்க்கோ சின்ன வயசுல டயபெட்டிஸ் வந்துருச்சுன்னா, தே ஆர் அட் ஹை ரிஸ்க். ஏன்னா அவங்களுக்கு ஜீன்ஸே அப்படி இன்சுலின் ப்ரொடக்ஷன் கம்மியாக ப்ரொடியூஸ் பண்ற ஜீன், தே ஆர் அட் ஹை ரிஸ்க். தேர் இஸ் அனதர் கிளஸ்டர் கால்டு கிளஸ்டர் 5. இவங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, லிவரை சுத்தி ஃபேட் நிறைய டெபாசிட் ஆயிருக்கு. இந்த பேஷண்ட்ஸும் கிளஸ்டர் 6 பேஷண்ட்ஸ் வேர் விசரா, அதாவது லிவர் தவிர்த்த மற்ற உறுப்புகள், கணையம், கிட்னி, இத சம்பந்தப்பட்ட உறுப்புகளை சுத்தி அதிகமா ஃபேட் டெபாசிட் ஆகிருக்கிற பேஷண்ட்ஸும், ஆல் தீஸ் பேஷண்ட்ஸ் ஆர் அட் ஹை ரிஸ்க் ஆஃப் டெவலப்பிங் டயபெட்டிஸ் இன் ஃபியூச்சர். அண்ட் இப்போ மோஸ்ட்லி வாட் வி ட்ரை டு டூ இஸ், பேஷண்ட்ஸ் புதுசா டயபெட்டிக்கா டயக்னோஸ் ஆகுறாங்கன்னா, வி ட்ரை டு ஃபிட் them in ஒன் ஆஃப் தீஸ் 5 கிளஸ்டர்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ். என்னென்ன கிளஸ்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, டைப் 1 நான் ஆல்ரெடி உங்ககிட்ட டிஸ்கஸ் பண்ணதுதான், ஆட்டோஇம்யூன் ஃபார்ம் ஆஃப் டயபெட்டிஸ். அதாவது ஆன்டிபாடிஸ் போய் நம்மளோட ஓன் பாடியில் இருக்கிற பேங்க்ரியாஸை அட்டாக் பண்ணி டிஸ்ட்ராய் பண்ணதுனால வர டயபெட்டிஸ், சிவியர் ஆட்டோஇம்யூன் டயபெட்டிஸ். டைப் 2 is severe insulin deficient diabetes where insulin production is almost zero. சுத்தமா இன்சுலின் இல்ல. அவங்க எல்லாம் டைப் 2ல வருவாங்க. மோஸ்ட்லி டைப் 1, டைப் 2 பாத்தீங்கன்னா they tend to be very young patients. டைப் 3 severe insulin resistant diabetes பாத்தீங்கன்னா, your typical 40-45-year-old மேல் ஆர் ஃபீமேல் பேஷண்ட், நல்லா ஒபீஸா இருப்பாங்க, குண்டா இருப்பாங்க, வெயிட் ரெடியூஸ் பண்ண மாட்டாங்க, செடென்ட்ரி லைஃப் ஸ்டைல் ஃபாலோ பண்றாங்க, ஜங்க் ஃபுட் சாப்பிட்றாங்க, ஃபேட் இன்டெக் நிறைய எடுத்துக்கிறாங்க. இவங்க எல்லாமே வந்து இன்சுலின் ரெசிஸ்டன்ட் டயபெட்டிஸ். அண்ட் அதே ஒபிசிட்டி கேட்டகரியில வரவங்க, ஆல் பேஷண்ட்ஸ் வித் ஒபிசிட்டி, அதாவது ஒபிசிட்டி வந்துருச்சுனாலே தே ஹாவ் சம் மைல்டு ஃபார்ம் ஆஃப் டயபெட்டிஸ் இவென்ச்சுவலி. அவங்கெல்லாம் வந்து மைல்டு ஒபிசிட்டி ரிலேட்டட் டயபெட்டிஸ்ல வருவாங்க. அண்ட் ஸ்டேஜ் 5 ஏஜ், பிகாஸ் இப்போ we have a lot of recent medical advancementsங்கிறதுனால இந்தியா and worldwide average lifespan has increased 50, 60, 70, 18 now centennials click பண்ணியாச்சு. ஸோ eventually ஒரு ஏஜ் ரிலேட்டட் டீஜெனரேட்டிவ் ப்ராசஸ், வயசாக அந்த இன்சுலின் ப்ரொடியூஸ் பண்ற செல்ஸ் ஸ்டார்ட் டையிங், அண்ட் அதனால வர டயபெட்டிஸ் எல்லாமே they are categorized under mild age related diabetes. ஸோ ஏன் இந்த கிளஸ்டர் பிரிக்கிறோம், ஏன் இப்படி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் பிரிக்கிறோம்னா, பிகாஸ் eventually மேனேஜ்மெண்ட் வைஸ் வேற டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டி ஆஃப் ட்ரீட்மெண்ட்ஸ் ஆர் அவைலபிள். டேப்லெட்ஸும் சரி, இன்சுலினும் சரி. சம் பேஷண்ட்ஸுக்கு அப்ஃப்ரண்ட் இன்சுலின் கொடுக்குற மாதிரி இருக்கும், சில பேத்துக்கு பில்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ற மாதிரி இருக்கும், சில பேத்துக்கு லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபை பண்ணாலே இன்சுலின் ரிவர்ஸ் ஆயிரும். அது மாதிரி கேட்டகரி ஆஃப் பீப்புளை ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்காக we are dividing people into these clusters. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், how do I know I'm a diabetic? நான் டயபெட்டிக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறதுக்கான அறிகுறிகள். ஃபர்ஸ்ட் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கான்னு பார்க்கணும். ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் என்னது? மாடிஃபைபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ்ங்கிறது த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் தட் ஆர் அண்டர் ஆர் கண்ட்ரோல். நம்மளால மாடிஃபை பண்ணி திருத்திக்கக்கூடிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் ஆர் மாடிஃபைபிள் ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், ஓவர் வெயிட், ஒபிசிட்டி, எக்ஸஸ் வெயிட் கெயின், பிஎம்ஐ, நார்மல் பிஎம்ஐ, பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ், அதாவது உங்களோட வெயிட் அண்ட் ஹைட்டை வச்சு கால்குலேட் பண்ற பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ். நார்மல் இஸ் 18 to 24.5 அக்செப்டபிள். 25க்கு மேல இருந்ததுன்னா ஓவர் வெயிட், 25 to 30க்கு மேல ஓவர் வெயிட், 30க்கு மேல இருந்தா ஒபிசிட்டி, 35க்கு மேல இருந்தா மார்பிட் ஒபிசிட்டி, ரொம்ப ஒபீஸா இருக்கிறாங்க. ஸோ 25க்குள்ள பிஎம்ஐ இருக்கணும் ஐடியலி. பிசிக்கல் இன்ஆக்டிவிட்டி, ஆப்வியஸ்லி நேச்சர் ஆஃப் ஜாப்னாலேயோ இல்லாட்டி நம்ம லீட் பண்ற செடென்டரி லைஃப் ஸ்டைல்னாலேயோ, புவர் டயட்டரி ஹேபிட்ஸ், ஜங்க் ஃபுட் நிறைய சாப்பிட்றது, அவுட் சைட் ஃபுட் ஹேவிங் லாட் ஆஃப் ஃபேட், சேச்சுரேட்டட் ஃபேட்ஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், பிபி, ஸ்மோக்கிங், அண்ட் சில சமயம் மெடிசன்ஸ், எஸ்பெஷலி ஸ்டீராய்ட்ஸ் நிறைய டிசீசஸ்க்கு நம்ம கொடுக்குறோம். ரொமட்டாலஜிக்கல் கண்டிஷன்ஸாக இருக்கட்டும், இல்லை ஆஸ்துமா மாதிரி கண்டிஷன்ஸாக இருக்கட்டும், ரொம்ப லாங் டேர்ம் யூஸ் ஆஃப் ஸ்டீராய்ட்ஸ் ஆல்சோ கேன் காஸ் டயபெட்டிஸ். இந்த ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் எல்லாமே மாடிஃபையபிள் அப்படிங்கிறோம். அதாவது ஏன் நம்மளால திருத்திக்கக்கூடிய, சரி பண்ணக்கூடிய ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ். தேர் ஆர் சம்திங் கால் நான் மாடிஃபையபிள், நம்ம கண்ட்ரோலில் இல்லாத ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ், ஸ்டார்டிங் வித் ஜெனட்டிக்ஸ், அப்புறம் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஃபேமிலி ஹிஸ்ட்ரி, race and ethnicity, obviously age, like I already said, age aga the incidence of diabetes also increases, and gestational diabetes. So gestational diabetes, I have seen a lot of people feeling guilty, especially pregnant ladies. Yeah, in the vayasla diabetes vandiruchu, idu na ennala vandada, is it my fault, how is it going to affect my baby? Ultimately all I tell them is it's not your fault eventually. Adhaadu pregnancy maintain பண்ணனும், sustain பண்ணனும்னா you need pregnancy hormones, and the pregnancy hormones will eventually lead to a state of diabetes. So once deliver பண்ணிட்டீங்கன்னா it is pretty much reversible. அப்படிங்கிறது is important that everyone should know. So what are the symptoms of diabetes? எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றது, நான் டயபெட்டிக்கா இருக்கலாமோ அப்படிங்கிறத எப்படி ஐடென்டிஃபை பண்றதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, increase thirst, obviously.
ஸோ என்ன ஆகுது, பேசிக்கா உங்களுக்கு பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ் ஆர் ஹை. பிளட் குளுக்கோஸ் லெவல்ஸ் அதிகமா இருக்கும்போது என்ன ஆகுது உங்களுக்கு, அது எல்லாமே வந்து யூரின்ல எக்ஸ்கிரீட் ஆகுது. யூரின்ல எக்ஸ்கிரீட் ஆகும்போது எப்படி இது குளுக்கோஸ் யூரின்ல வெளில போகும்போது கூட தண்ணியையும் சேர்த்து இழுத்துட்டு போயிடும் வெளியில. ஸோ பாடி ஈஸியா டீஹைட்ரேட் ஆயிரும். டீஹைட்ரேட் ஆகும்போது இவென்ச்சுவலா உங்களுக்கு தேர்ஸ்ட் அதிகமா இருக்கும். எவ்வளவுதான் குளுக்கோஸ் இருக்கிற ஃபுட் சாப்பிட்டாலும் எனர்ஜியா கன்வெர்ட் ஆக மாட்டேங்குது. ஏன்னா அந்த குளுக்கோஸ் செல்குள்ளே போக மாட்டேங்குது. அப்போ பசி நிறைய எடுக்கும். தே ஹேவ் இன்க்ரீஸ்ட் அப்பிடைட். ஒபீஸா இருப்பாங்க, பட் இன்னும் நிறைய சாப்பிட்டுட்டே இருப்பாங்க. இன்க்ரீஸ் யூரினரி ஃப்ரீக்வன்சி, அதேனாலதான் குளுக்கோஸ் நிறைய யூரின்ல எக்ஸ்கிரீட் ஆகிறதுனால. அன்இன்டென்ஷனல் வெயிட் லாஸ், ரொம்ப டயர்டா இருக்கு, ஜெனரலைஸ் டயர்ட்னஸ், ஃப்ரீக்வென்ட் ஸ்கின் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ், ஒரு சின்ன சின்ன கட்டி அடிக்கடி வர்றது, சின்ன பஸ் கலெக்ஷன் இந்த ஸ்கின் ஹீல் ஆக மாட்டேங்குது சீக்கிரம், வெஜினேட்டிஸ் எஸ்பெஷலி இன் ஃபீமேல்ஸ். அதுக்கப்புறம் ஸ்லோ ஹீலிங் ஆஃப்டர் மைனர் ட்ரோமா, ஒரு சின்ன அடிபட்டாலும் ஹீல் ஆகுறதுக்கு ரொம்ப டைம் ஆகுது, சீக்கிரம் ஆர மாட்டேங்குது. ஸோ தீஸ் ஆல் கேன் பி ஏர்லி சைன்ஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ். சில பேர்த்துக்கு they tend to ignore all these symptoms இக்னோர் பண்ணிட்டு they ultimately land up in complications. and அந்த காம்ப்ளிகேஷன் நம்ம எவாலுவேட் பண்ணும்போது தான் தெரியும், சரி ஓகே இவருக்கு டயபெட்டிக் இருந்திருக்கு, இவர் ரெகக்னைஸ் பண்ணல அப்படின்னு. என்னென்ன காம்ப்ளிகேஷன்ஸ்? இட் அஃபெக்ட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஆல் ஆர்கன்ஸ் ஆஃப் த பாடி, மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் பீயிங் ஐ, கிட்னி அண்ட் நர்வ்ஸ். ஐல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண் பார்வை அஃபெக்ட் ஆகும். எதனால? கேட்ராக்ட்னால வரலாம். யூஸ்வலா 55க்கு மேல வர வேண்டிய கேட்ராக்ட் 45ல வர ஆரம்பிச்சிடலாம். ரெட்டினோபதி, அதாவது ஐயோட இன்னர் மோஸ்ட் ஏரியா இஸ் வெரி சென்சிட்டிவ், போட்டோ சென்சிட்டிவ் ஏரியா கால்டு த ரெட்டினா, தட் கெட்ஸ் அஃபெக்டட் பிகாஸ் ஆஃப் டயபெட்டிஸ். கிட்னி டேமேஜ், ஆப்வியஸ்லி. நர்வ் டேமேஜ்னால என்ன ஆகும்? மோஸ்ட் காமன் பீயிங் கை கால்ல வந்து சென்சேஷனே ஃபீல் ஆக மாட்டேங்குது, ரொம்ப நம்பா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு, மறுத்து போன மாதிரி இருக்கு. சம்டைம்ஸ் டிங்லிங் சென்சேஷன்ஸ் இருக்கலாம். கை கால் மறுத்து போயிட்டா, எஸ்பெஷலி கால் மறுத்து போயிட்டா உங்களுக்கு சென்சேஷனே தெரியாட்டி ஒரு சின்ன முள்ளு குத்துனாலும் யூ won't be able to feel it. அந்த குத்துன முள்ளுனால திருப்பி இன்ஃபெக்ஷன் ஆகி அல்சர் ஆன பிறகுதான் நோட்டீஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர். ஸோ இந்த நர்வ் டேமேஜ்னால frequency ஆஃப் அல்சர்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. பிரெயின் அண்ட் ஹார்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டயபெட்டிக்னா, அன்கண்ட்ரோல் டயபெட்டிக்னா, it increases the risk of stroke and heart attack. For the interruption. Yeah. Okay, right. So brain and heart பொறுத்த வரைக்கும் brain attack, அதாவது stroke and heart attack obviously. So uncontrolled diabetes நால these risk factors are multiple times, especially diabetic population. Normal population compare பண்ணும்போது the risk increases multifold நிறைய times in a diabetic patient. And கால்ல வந்து again wounds and ulcers, poor healing, எதனால? blood flow வந்து decrease ஆகிறதுனால. So all these are complications. Sometimes people end up with complications, and then the complications evaluate பண்ணும்போது தான் we know that they are a diabetic. So now that you know, you suspect that you might be a diabetic, என்னென்ன டெஸ்ட் யூசுவலா பண்ணுவோம்? So before that I'll also sorry, ஒரு ஸ்லைட் மிஸ் ஆயிடுச்சு. என்னென்ன டெஸ்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபாஸ்டிங் ஸ்டேட்ல எம்டி ஸ்டொமக், ஓவர் நைட் ஃபாஸ்டிங், அதாவது அட்லீஸ்ட் ஒரு 8 hours ஃபாஸ்டிங் அப்புறம் காலையில வித்தவுட் ட்ரிங்கிங் டீ ஆர் காஃபி fasting sugars check பண்ணனும். and like I said, if it is more than 126 it is abnormal. Postprandial sugar, காலையில breakfast after 2 hours after food you check and it's more than 200, again that is abnormal. HbA1c, the last 3 month blood sugar average, and that is more than 6.5. so இதெல்லாம் இருந்ததுன்னா they might be probably diabetic. oral glucose tolerance testing usually gestational diabetes confirm பண்றதுக்கு, that is something that we do. what are all the additional test? diabetic confirm ஆயிருச்சுனா வேற என்னென்ன செக் பண்ணனும்னா, cholesterol levels கண்டிப்பா செக் பண்ணனும், blood pressure கண்டிப்பா பார்க்கணும், waist circumference measure பண்ணனும், ரொம்ப important waist circumference பொறுத்த வரைக்கும். ஏன்? obesity is a important risk factor for diabetes. waist circumference நார்மலா பாத்தீங்கன்னா more than 90 centimeter in males and more than 80 centimeter in females. இது ஏசியன் பாப்புலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும், அதாவது சவுத் ஏசியன் பாப்புலேஷன் பொறுத்த வரைக்கும் it is abnormal. காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன ஸ்கிரீன் பண்ணணும் ஃபார் டயபெட்டிக் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐ, லைக் ஐ செட், ரெட்டினா பார்க்கறதுக்கு, விஷன் செக் பண்றதுக்கு, ஹார்ட், இசிஜி அண்ட் எக்கோ பேசிக், அண்ட் கிட்னி பொறுத்த வரைக்கும் யூரின் டெஸ்ட் பண்ணணும் டு லுக் ஃபார் புரோட்டீனியூரியா. புரோட்டீனியூரியாங்கிறது கிட்னி டேமேஜ்னால நடக்கக்கூடிய ஒரு காம்ப்ளிகேஷன். கிரியாட்டினின் செக் பண்ணுவோம், அண்ட் கால்ல சென்சேஷன்ஸ் இருக்கான்னு செக் பண்ணுவோம் வித் மோனோஃபிலமெண்ட். ஸோ காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கானோ அட் த டைம் ஆஃப் டயக்னோசிஸ், டயபெட்டிக்னு தெரிஞ்ச உடனே செக் பண்ணணும். பிகாஸ் டயபெட்டிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 1 year இருந்திருக்கலாம், 2 years இருந்திருக்கலாம், 5 years கூட பேஷண்ட்டுக்கு டயபெட்டிஸ் இருந்திருக்கலாம். நம்ம இப்போ தான் டயக்னோஸ் பண்றோம். ஸோ ஆல்ரெடி அந்த டைம் காம்ப்ளிகேஷன் ஸ்டார்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருக்கலாம். ஸோ இட் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டு ஸ்கிரீன் ஃபார் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆல்சோ. Most important, now moving on to treatment. பொறுத்த வரைக்கும் what diet should I take for diabetes?
ஸோ ஃபுட்ஸை வந்து யூஸ்வலாக வந்து கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்ன்னு வச்சுட்டு ஹை, மீடியம் அண்ட் லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்ன்னு பிரிக்கிறோம். கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ்னா ஒன்றும் இல்லை, ஒரு ஃபுட் ஐட்டமை நீங்கள் சாப்பிட்றீங்க, அதில் கார்போஹைட்ரேட் கண்டென்ட் எவ்வளோ இருக்குது, நீங்கள் அதை சாப்பிட்ட உடனே உங்கள் பிளட் சுகர் எவ்வளோ ரைஸ் ஆகுதுங்கிறத பொறுத்துட்டு வி டிவைடட் இன்டு ஹை, மீடியம் அண்ட் லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ். லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற ஃபுட்ஸ் சாப்பிட்டீங்கன்னா உங்கள் பிளட் சுகர் லெவல் ஷூட் அப் ஆகாது. ஸோ தோஸ் ஆர் த ஃபுட்ஸ் தட் ஆர் சேஃப், தட் ஷுட் பி டேக்கன். Medium glycemic index maybe on some occasions எடுத்துக்கலாம், and high glycemic index no, a strict no on all occasions. So high glycemic index includes obviously white bread, white rice. White rice is very dangerous actually. Boiled potatoes, French fries, and this is something that we usually do not know. Watermelon summer la வந்து ஒரு பக்கம் watermelon இன்னொரு பக்கம் mango, that is something that is hard for us to avoid. ஆப்வியஸா ஃப்ரூட் சாப்பிடாம இருக்க முடியாது, எஸ்பெஷலி சம்மர்ல. ஸோ நிறைய பேர் நினைப்பாங்க மேங்கோ ரொம்ப தித்திப்பா இருக்கு, சரி மேங்கோ நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடலாம், வாட்டர்மெலன் என்ன வாட்டர் கண்டென்ட் தானே, நிறைய சாப்பிடலான்னு. இட் இஸ் ஆக்சுவலி தி ஆப்போசிட். மேங்கோ ஹாஸ் a very low glycemic index, it is around only 50, so that is still acceptable. Watermelon is dangerous, so watermelon kandipa, that is something that all diabetics should avoid. And medium glycemic index பொறுத்த வரைக்கும் ice cream and bananas, kiwis, popcorn, spaghetti and whole grain bread. So bread பொறுத்த வரைக்கும் bread is itself is dangerous. அதில் whole grain bread is at least relatively better. White bread is a strict no. ஸோ அப்போ என்னதான் சாப்பிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆல் யூர் கிரீன் வெஜிடபிள்ஸ், ஆல் யூர் கிரீன் லீஃபி வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கண்டிப்பாக எடுத்துக்கலாம். மஷ்ரூம்ஸ், லெட்டஸ் இது எல்லாமே எடுத்துக்கலாம். ஸோ மில்லட்ஸ்னா வந்து சிறுதானிய வகைகள், அதில் வந்து பார்லி அதெல்லாமே எடுத்துக்கலாம். கம்பு, திணை இதெல்லாமே all these are millets with low glycemic index that can be definitely taken. Milk without sugar obviously has low glycemic index. Natural yogurt, beans, அதுக்கப்புறம் apricots, dark chocolate. ஸோ இங்கே ஏன் சாக்லேட் எழுதிருக்குன்னா, வெரி இம்பார்ட்டன்ட், டார்க் சாக்லேட், அதாவது கொக்கோ அட்லீஸ்ட் 70% and higher has low glycemic index, definitely not milk chocolate. So dietary regimens பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்ன dietary regimens can we follow? So இந்த dietary regimens வந்து not just for diabetics, it is also for pre-diabetic, it is also for obese people who are looking to lose weight, and these are also regimens that have been proven to help reverse diabetes. So இதுல tailor made தான், structural for each patient it can vary. Some patients are totally comfortable with alternate day fasting, அதாவது ஒரு நாள் completely normal diet, ad libitum அப்படின்னு சொல்லுவோம், as per wish you can take whatever you want, and the next day is total fasting na beverages that do not have sugars மட்டும் எடுத்துக்கலாம், பட் மற்றபடி complete fasting. So this is something that is very difficult to follow in day to day practice. So அதுக்கு பதிலா modified fasting regimen is something that people can follow. It is a 5:2 diet, அதாவது weekly 5 days you can follow a normal diet, you can take what you want, obviously medium to low glycemic index preferable. And then எடுக்க போற மற்ற 2 days diet நீங்க எடுக்க போறது, it should be 25% energy intake of what you take on other days. மற்ற நாள்ல நீங்க எடுக்கக்கூடிய கேலரிஸ்ல 25% மட்டும் தான் மற்ற 2 நாள் எடுக்கணும். இந்த tailor made regimens எல்லாமே should be done obviously under the guidance of a dietitian, because அவங்க தான் calories எல்லாம் calculate பண்ணி they can give you a list of foods that you can take 5:2 ratio. And another thing that can be followed is time restricted feeding. Time restricted feeding ங்கிறது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, all of us have a biological clock inside us. Circadian rhythm னு சொல்லுவோம் biological clock. அதாவது humans பொறுத்த வரைக்கும் diurnal rhythm ஃபாலோ பண்ணுவோம். நைட் 9-10 மணிக்கு தூக்கம் வரும், காலையில 6 மணிக்கு முழிப்பு வந்துரும். That is how we function. We sleep at night. Animals have a nocturnal rhythm, அதாவது they are awake during night and they sleep during day. ஏன் இந்த diurnal rhythm பத்தி பேசுறேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்படி பிரெயின்ல ஸ்லீப்புக்கு ஒரு கிளாக் இருக்கோ, அதே மாதிரி every organ in your body has a clock of its own, biological clock of its own, especially the liver is a very important and neglected organ diabetic பொறுத்த வரைக்கும். So in the biological clock of the liver என்ன பண்ணுதுன்னா, it should work in synchrony with your central biological clock. தலை மேல பிரெயின் குள்ள இருக்கிற சென்ட்ரல் கிளாக்கும் லிவர்ல இருக்கிற கிளாக்கும் it should work in synchrony. liver should sleep at night. லிவருக்கு நைட் நீங்க ரெஸ்ட் கொடுக்கணும். அதை விட்டுட்டு நைட் 11 o'clock போய் தாபால சாப்பிட்றது, இல்ல 1 o'clock வந்து ஏதாச்சும் ரோட் சைட் ரெஸ்டாரண்ட்ல பிரியாணி சாப்பிட்றதுன்னு சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம்னா, லிவரோட கிளாக் என்ன ஆகும், அப்படியே இட் வில் ஸ்விட்ச் ஓவர், it will start functioning at night, it will work in total dyssynchrony. In the dyssynchrony is a very important risk factor for developing obesity and diabetes in future. So we should follow what is set for us. நம்ம rhythm is diurnal rhythm na, eat during day,
your last meal of the day should preferably end by 8 p.m. or 9 p.m., not later than that. அதுக்கப்புறம் சாப்பிடக்கூடாது. அண்ட் அந்த கான்செப்டை ரீஇன்ஃபோர்ஸ் பண்றது தான் டைம் ரெஸ்ட்ரிக்டட் ஃபீடிங். நைட் 9 o'clockல இருந்து மறுநாள் காலையில 9 o'clock வரைக்கும் எதுவுமே சாப்பிடாம இருந்தீங்கன்னா யூ ஆர் இன் ஃபாஸ்டிங் அண்ட் யூ பிரேக் தட் ஃபாஸ்ட் வித் பிரேக்ஃபாஸ்ட் இன் த மார்னிங். இந்த 12 hours fasting is very crucial because அதுவுமே ஒரு ஃபார்ம் ஆஃப் டயட் தான். So simply sticking to your proper diurnal rhythm will also help you lose weight. So studies have shown எவ்வளோனா significant almost ஒரு 3-month periodல 1.5 to 2 kgs கூட லூஸ் பண்ணியிருக்காங்க people by simply following time restricted feeding. And religious fasting பொறுத்த வரைக்கும் very simple, most common example being the month of Ramzan. So ரம்ஜான் அப்போ ஃபாஸ்டிங் இருக்கிறது ஆர் ஃபார் ஹிந்துஸ் விரதம் இருக்கிறது. அந்த கான்செப்ட் ஆஃப் விரதம் ஆல்சோ கேம் டு ரீஇன்ஃபோர்ஸ் திஸ் கான்செப்ட் ஆஃப் வெயிட் லாஸ் தான். on Fridays ஆகட்டும் சரி இல்லை என்ன பர்டிகுலர் டே where you want to reinforce your religious belief with fasting, தாராளமா religious fasting இருக்கிறதும் is also a good way to prevent, reverse or control diabetes. Millets பொறுத்த வரைக்கும் like I said சிறுதானிய வகைகள் is very important because it has very low glycemic index. It is a very rich source of vitamin and micronutrients. So இந்த காலத்துல rather than going for சிறுதானியங்கள் காலையில எழுந்து ஒரு மல்டிவிட்டமின் டேப்லெட் போட்டு ஒர்க் போடுறதுதான் வந்து people find it convenient, but that's not how it should be. So rice and wheat preferably வந்து நீங்க ரீப்ளேஸே பண்ணிரணும் with millets, especially diabetics. And சிறுதானியங்கள்ல I would not say எல்லா சிறுதானியங்களும் வந்து will suit everyone. பிகாஸ் இந்த மில்லட்ஸ் நிறைய மில்லட்ஸுக்கு வந்து ஹை ஃபைபர் கண்டென்ட் இருக்கு. ஜிஆர்டி, டிஸ்பெப்சியா, கேஸ்ட்ரைட்டிஸ் இருக்கிற பேஷன்ஸுக்கெல்லாம் நிறைய கேஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சுன்னா இட் வில் காஸ் அ லாட் ஆஃப் டிஸ்கம்ஃபர்ட். ஸோ அந்த சப்செட் ஆஃப் பீப்புள் ஷுட் ட்ரை டு அவாய்ட். பட் இஃப் டாலரேட்டட் கண்டிப்பாக அட்லீஸ்ட் ஒரு ஸ்மால் அமௌண்ட், ஸ்மால் மீல் ஆஃப் த டே ஆச்சு மில்லட்ஸ் எடுத்துக்கணும். அது பாஜ்ராங்கிறது கம்பு அண்ட் திணை. தீஸ் ஆர் தி பெஸ்ட் மில்லட்ஸ் ஃபார் டயபெட்டிஸ். non-nutritive sweetness பொறுத்த வரைக்கும் we already know this. sugar free நம்ம சொல்லுவோம். sugar free is something again lot of patients come to me asking sugar free சாப்பிடலாமா. இந்த ஒரு மிஸ்கன்செப்ஷன் ரொம்ப காமனா போயிட்டு இருக்கு in clinical practice. அதாவது சார் நான் வந்து வெல்லம் சேர்த்துக்கிறேன் சார், ஒயிட் சுகர் தானே சேர்க்க கூடாதுன்னு. வெல்லமும் is also sugar தான். so that is also going to increase your blood sugar level. so obviously சுகர்ஸ்னா எந்த சுகர்ஸுமே சேர்த்துக்கூடாது எக்ஸப்ட் சுகர் ஃப்ரீ. ஸோ சுகர் ஃப்ரீ பொறுத்த வரைக்கும் ஏன் சார் சுகர் ஃப்ரீ மட்டும் இவ்வளோ ஸ்வீட்டாக இருக்கு எடுத்துக்கலாமானா தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். பிகாஸ் அது உங்கள் குடல்ல இருந்து அப்சார்பே ஆகாது. அது சும்மா உங்களோட இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு கீப் யுவர் மவுத் ஹாப்பி, இட்ஸ் ஜஸ்ட் டு கீப் யுவர் டங் சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் ஹாப்பி, அவ்வளோதானே தவிர பிளட் சுகர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணாது. And there are also a few misconceptions going on that sugar free long term la use panna cancer risk increase பண்ணும், kidney issues cause பண்ணும். so many studies have shown that அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது. they are very safe to use. and நிறைய ஸ்டடீஸ்ல வந்து சுகர் கண்ட்ரோல், டயபெட்டிக் கண்ட்ரோல் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நல்லாவே ஹெல்ப் பண்ணிருக்கு. so that is something that all diabetics can use. and இன்னொரு ஒரு கிரே zone that people are very doubtful about, என்ன ஃப்ரூட் சாப்பிடலாம். கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் என்ன ஃப்ரூட் சாப்பிடலாம், என்ன ஃப்ரூட் சாப்பிடக்கூடாது. I already said watermelon is a strict no, it has a very high glycemic index. மீடியம் கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கிறதையும் அவாய்ட் பண்ணணும். கேண்டலோப் இஸ் முலாம்பழம், அதை அவாய்ட் பண்ணணும். பைனாப்பிள் அவாய்ட் பண்ணணும். ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ், சரி ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் நிறைய சாப்பிடலாம்ல சார், தட் இஸ் குட் ஃபார் ஹெல்த்னா எஸ், பட் ரைசன்ஸ் ஹேவ் அ மீடியம் கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ். ஸோ அதையுமே அளவாக தான் சாப்பிடணும். லோ கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே தாராளமாக எடுத்துக்கலாம். ஆப்பிள்ஸ், ஆரஞ்சஸ், கிரேப்ஸ், செரிஸ், பெர்ரிஸ் அண்ட் பனானா. அண்ட் மேங்கோ ஃபால்ஸ் சம்வேர் இன் பிட்வீன் லோ அண்ட் மீடியம் கிளைசெமிக் இண்டெக்ஸ். அது இட் இஸ் சம்திங் தட் கேன் பி டேக்கன் பட் நாட் watermelon. This is something that is coming up in recent times. jackfruit and the பலாப்பழம் pods powder பண்ணி flour மாவா ஆக்கிட்டு அந்த jackfruit flour வந்து it is very beneficial for diabetics. and இதை டயட்ல இன்கார்பரேட் பண்ணா either you can use it something like a protein powder, இல்லாட்டி இந்த மாவு மாதிரி பிசைஞ்சு நீங்க ரைஸ் அண்ட் வீட்டை கூட ரீப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் this has been shown to blood glucose levels நல்லாவே கம்மி பண்ணி ஒரு இன்சுலின் போயிட்டு இருக்கிற பேஷண்ட்டுக்கு இன்சுலின் ரெக்வயர்மெண்ட்டையும் கம்மி பண்ற அளவுக்கு ஸ்டடீஸ் ஆர் ஷோயிங் தட் ஜாக் ஃப்ரூட் ஃப்ளவர், அந்த பலாப்பழம் மாவு இஸ் வெரி பெனிஃபிஷியல். மெடிசன்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ஐ think it would be better if you leave this jurisdiction to the discretion of your physician. உங்க ட்ரீட்டிங் physician கையில அதை விட்டுருங்க. because there are multiple drugs available and all patients, எல்லா பேஷண்ட்ஸுக்குமே வந்து ஒரே ட்ரக் கொடுக்க மாட்டாங்க. டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ஸ் அண்ட் பெர்மிட்டேஷன்ஸ், தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஃபேக்டர்ஸ் தட் நீட் டு பி டேக்கன் இன்டு அக்கவுண்ட். உங்களோட ஃபாஸ்டிங் சுகர்ஸ் அதிகமா இருக்கு, இல்ல உங்க ஆஃப்டர் ஃபுட் சுகர்ஸ் அதிகமா இருக்கு, இல்ல HbA1c அதிகமா இருக்குங்கிறத பொறுத்துட்டு என்ன டேப்லெட் போடணுங்கிறது தட் த physician will obviously decide. பட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஸ்லைட் நான் போட்டதுக்கான காரணம், யூ நீட் டு நோ த டைமிங் ஆஃப் த டேப்லெட்.
மெட்ஃபார்மின் பொறுத்த வரைக்கும் மீலோட சேர்த்து எடுக்கிறது தான் பெட்டர். அண்ட் a lot of patients you will be aware, டயபெட்டிக்ஸ் எல்லாத்துக்குமே you will be knowing glycoside glimepiride tablets எல்லாம் இருக்கும். இந்த டேப்லெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் 30 minutes before meals எடுத்துக்கிறது இஸ் சேஃப். அண்ட் மற்ற டேப்லெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் மீல் டைமிங் does not matter much. So metformin should be taken during a meal, and அந்த ஜீல ஆரம்பிக்கிற டேப்லெட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாமே 30 minutes before meals எடுத்துக்கிறது is better. And obviously patients might require insulin eventually, and அந்த இன்சுலினும் வந்து depending on your sugar profile உங்களுக்கு rapid acting இல்ல regular இல்ல intermediate இல்ல long acting insulin, twice a day thrice a day இல்ல night timeல போடுற insulin, whatever it is according to your blood sugar levels they will be prescribed. And insulin பொறுத்த வரைக்கும் important side effects ன்னு பார்த்தீங்கன்னா weight gain கொஞ்சம் காஸ் பண்ணும். Insulin will cause weight gain. That is how insulin works. So that is something that should be kept in the back of your mind, and aduketa mari you should adjust your diet and exercise patterns to help lose weight. And I think probably the most important part of my session is, can I reverse diabetes? Diabetes reversible? So in the study, there was a study that was conducted 2014 ல இருந்து 2017 வரைக்கும் ஒரு 300 பேஷண்ட்ஸ் வந்து ஃபாலோ பண்ணாங்க. வேரிட் ஏஜ் குரூப். ஸோ 20 இயர்ஸ்ல இருந்து சேர்ந்து 65 இயர்ஸ் வரைக்கும் டயபெட்டிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து என்ன பண்ணாங்க, அவங்கள வந்து ஒரு வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் ப்ரோக்ராம்ல போட்டாங்க. ஸோ வெயிட் மேனேஜ்மெண்ட் மூலமா டயபெட்டிக்கை கண்ட்ரோல் பண்ணலாமான்னு பார்க்கறதுக்கு என்ன பண்ணாங்க, டயபெட்டிக் ட்ரக்ஸ் எல்லாத்தையும் நிறுத்திட்டு அண்டர் மெடிக்கல் சூப்பர்விஷன், ஆப்வியஸ்லி அண்டர் மெடிக்கல் சூப்பர்விஷன், அவங்க எல்லாத்துக்குமே வந்து பயங்கர ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் பேட்டர்ன். அதாவது ஸ்டெப் 1 பார்த்தீங்கன்னா லோ கேலரி டயட், 800 கேலரிஸ்னா வந்து ஒரு சாதாரண சராசரி மனுஷன் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டில் 1/3 or 1/4 தான் மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க. அவ்வளோ கேலரிஸ் மட்டும்தான் கொடுத்தாங்க ஸ்ட்ரிக்ட்லி ஃபார் 3 to 5 months. அதுக்கு அடுத்த ஒரு 2 மாசம் கிராஜுவலா கொஞ்சமா ஃபுட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க, அதாவது லோ கிளைசிமிக் இண்டெக்ஸ் இருக்கிற ஃபுட்ஸை. அண்ட் அவங்க எவ்வளவு வெயிட் லூஸ் பண்ணாங்கன்னு பார்த்ததுல அந்த 300 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ்ல 50% ஆஃப் பீப்புள் இவென்ச்சுவலி வெண்ட் இன்டு ரெமிஷன், அதாவது டயபெட்டிஸ் குறைஞ்சு நார்மல் ஆயிட்டாங்க. இதுக்கான காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா வெயிட் லாஸ். அதாவது ஆல்மோஸ்ட் 10 to 15 kgs வெயிட் லூஸ் பண்ண பீப்புளுக்கு டயபெட்டிஸ் ரிவர்ஸ் ஆயிருக்குன்னு இந்த ஸ்டடியில தே ஹேவ் ஷோன். But again, practically speaking, this might not universally be possible. ஏன்னா இவ்வளோ ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் ஃபாலோ பண்றதுக்கு பயங்கர மோட்டிவேட்டட் பேஷண்டா இருக்கணும், அடிக்வேட் மெடிக்கல் சூப்பர்விஷன், ஃப்ரீக்வெண்ட் மெடிக்கல் ஃபாலோஅப்ல வரணும், அண்ட் கூடவே எக்ஸசைஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு எக்ஸசைசிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு தான் வந்து திஸ் வாஸ் பாசிபிள். அவர் 10 to 15 kgs லூஸ் பண்ண பேஷண்ட்ஸுக்கு இவென்ச்சுவலா டயபெட்டிஸ் ரிவர்ஸ் ஆச்சு. ஃபியூச்சர் ட்ரெண்ட் என்ன, டயபெட்டிஸ் ரிவர்ஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதா, வாட் இஸ் மை டேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it is still possible with medical supervision. So இங்க பாத்தீங்கன்னா கீழே பாத்தீங்கன்னா பாடி மாஸ் இண்டெக்ஸ் இருக்கும் 20, 25, 30 and 40. Like I said, less than 25 is normal, 25 to 30 வந்து overweight கேட்டகரியில வராங்க, and more than 30 is overweight and obese கேட்டகரியில வராங்க. And to my left பாத்தீங்கன்னா, to your left, HbA1c levels, அதாவது 7, 8, 9, 10 and 11%. இதுல அந்த ஃபர்ஸ்ட் காலம் பாத்தீங்கன்னா பீப்புள் லெஸ் தேன் BMI less than 25, அதாவது 25 கம்மியா இருக்கு BMI, யங் பேஷண்ட்ஸ், தின்னா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸ், அதாவது ஓவர் வெயிட் இல்லாத பேஷண்ட்ஸ், தின்னா இருக்கிற பேஷண்ட்ஸுக்கு ஒரு ஷார்ட் கோர்ஸ் ஆஃப் இன்சுலின் கொடுத்தே they went into remission, they can go into remission. அந்த ப்ளூ கலர்னா வந்து ரெமிஷன், அதாவது டயபெட்டிஸ் போயிருச்சு. ஸோ ஷார்ட் இன்டென்சிவ் இன்சுலின் மூலமா அவங்கள ரெமிஷனுக்கு கொண்டு போக முடியும். பட் அந்த இன்சுலின் லெவல்ஸ் தேவைப்படும், அந்த இன்சுலின் அவங்க கண்டிப்பா கண்டினியூ பண்ற மாதிரி இருக்கும். இந்த நடுவில் இருக்கிற சப்செட் ஆஃப் பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா 25 to 30க்கு நடுவில் இருக்கிற பீப்புள் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஓவர் வெயிட் கேட்டகரியில் வராங்க. ஸோ அவங்களுக்கு they will require pills, they will require insulin and weight loss programs மூலமா கண்டிப்பா ரெமிஷன் போலாம். பட் மோர் தேன் 30 ஒபிசிட்டின்னு போயிட்டாங்கன்னா ரெமிஷன் போறது becomes very difficult. அதாவது சுகர் டயபெட்டிஸ் ரிவர்ஸ் பண்றது becomes very difficult because they will need surgeries like bariatric surgery னா என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா most commonly that we do is something called sleeve gastrectomy ன்னு சொல்லுவோம். அதாவது ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டொமக்கை ரிமூவ் பண்ணிரும். ஸோ ஸ்டொமக் தானே பேக், ஃபுட் பேக், நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டு அளவை தீர்மானிக்கிறது உங்களோட ஸ்டொமக்கோட சைஸ். ஸோ ஒரு பார்ட் ஆஃப் த ஸ்டொமக்கை ரிமூவ் பண்ணிட்டா அதோட கெப்பாசிட்டி கம்மியாயிரும், நீங்க சாப்பிட்றது கம்மியாயிரும், அப்போ இவென்ச்சுவலி உங்க வெயிட் கம்மியாகும். உங்க வெயிட் கம்மியானாலும் நீங்க BMI 30 கம்மியா வந்துச்சுன்னா there is a very slim chance that அவங்களுக்கு டயபெட்டிஸ் ரிவர்ஸ் ஆகும்னு. ஸோ my overall take would be personal motivation, proper exercise, proper diet இருந்து
அடிக்குவேட் மெடிக்கல் சூப்பர்விஷன்ல டயபெட்டிஸ் ரிவர்ஸ் பண்ணலாம். பட் ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டா மட்டும் பத்தாது டு சஸ்டெயின் த ரெமிஷன். அதாவது ரிவர்ஸ் பண்ணிட்டு நார்மல் லைஃப் ஸ்டைல் லீட் பண்ணணும்னா அதே எக்ஸசைஸ் அண்ட் அதே மீல் பிளானை லைஃப் டைம் கண்டினியூ பண்ணணும். ஸோ த சாய்ஸ் இஸ் லெஃப்ட் டு த பேஷன்ஸ். யூ கேன் ஐதர் ஃபாலோ அ ஸ்ட்ரிக்ட் லைஃப் ஸ்டைல், ஸ்ட்ரிக்ட் டயட் அண்ட் ஸ்ட்ரிக்ட் எக்ஸசைஸ் த்ரூ அவுட் யுவர் லைஃப். கண்டிப்பா ரெமிஷன்ல இருக்கலாம். இல்லாட்டி மெடிசன்ஸ் எடுத்துட்டு கண்ட்ரோல்லையும் வச்சுக்கலாம். ஸோ தட் இஸ் லெஃப்ட் டு த சாய்ஸ் ஆஃப் த பேஷன்ஸ். Right. So that concludes my presentation. I hope I kept it short enough. I did not bore you.